آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وقال عليه الصلاة والسلام: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وقال عليه الصلاة والسلام: إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کی، دنیا اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کے لیے اپنے احکامات اور دین کو نازل فرمایا، اور یہ دین ہی دنیا اور آخرت میں انسانوں کی کامیابی کا خدائی ضابطہ ہے. قیامت تک کے لیے انسانوں کی کامیابی کے لیے یہ دین اور دین کے احکامات خدائی ضابطہ اور خدائی سنت ہے. جو شخص اللہ کے اوامر پر زندگی گزارتا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے حیات کو اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنے ضابطے کے مطابق ظاہر کے خلاف بغیر نقشوں اور شکلوں کے کامیابی سے ہمکنار فرماتے ہیں. اور جو شخص اوامر سے ہٹ کر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے حیات سے ہٹ کر کے زندگی گزارتا ہے تو اللہ رب العزت تمام تر کامیابیوں کے، عزتوں کے، نقشوں کے باوجود محض اپنی قدرت سے اپنے ضابطے کے مطابق اسے ناکام کرتے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. محترم بھائی دوستو، حضرت বলেন যে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত জিন ও ইনসানের দুনিয়া এবং আখিরাতের চিরস্থায়ী কামিয়াবির জন্য আল্লাহ তাআলা আল্লাহ পাকের আহকাম এবং দ্বীনকে নাজিল করেছেন. এই দ্বীন এবং আল্লাহ পাকের আহকাম এটা হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত অকাট্য নিয়ম পদ্ধতি, যেটার মাধ্যমে মানুষ এবং জিন নিশ্চিতভাবে কামিয়াবি অর্জন করতে পারে. যার কারণে কোনো ব্যক্তি যদি তার ব্যক্তিগত জীবন থেকে সার্বিক জীবনে আল্লাহ পাকের দ্বীন আহকামকে মেনে চলে, বাহ্যিকভাবে দুনিয়ার সরসামান যতই তার বিপক্ষে থাকুক, কামিয়াবির যে নকশা তার সামনে আছে, এই দুনিয়াবির নকশা যত তার বিপক্ষে থাকুক, যেহেতু আল্লাহ পাকের জাবতা ওয়াকাট্য নিয়ম এটা যে দিন মানলে কামিয়াবি দিবেন, তো সমস্ত জাহেরের খেলাফ এই ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা অতি অবশ্যই কামিয়াবি দান করবেন. আবার আরেকজন ব্যক্তি যে আল্লাহ পাকের দিন থেকে সরে গেছে, জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানী পথ পদ্ধতি থেকে
সে তার জীবনকে সরায় নিয়েছে, দূরে সরে গেছে, এই ব্যক্তির হাতে বাহ্যিক কামিয়াবির যত সামানা থাকুক না কেন, আল্লাহ প্রদত্ত অকাট্য নিয়ম যেটা, যে দিন আসলে কামিয়াবি হবে, দিন না আসলে কামিয়াবি হবে না, এই নিয়মের অনুকূলে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত এই ব্যক্তির হাতে যত কামিয়াবির সামানা থাকুক না কেন, অতি অবশ্যই সে নাকাম হয়ে যাবে, সে ব্যর্থ হয়ে যাবে। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दीन को और हिदायत को हासिल करने के लिए बतौर ज़ाब्ते के ये दावत की मुबारक मेहनत हमें अता फरमाई और सवालात अंबिया अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात के जरिए से और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से तरीक़े दावत और दावत की सुन्नतों की तालीम हमें दी। जब तक ये दावत की मुबारक मेहनत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी सुन्नतों के मुताबिक रहेगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत हिदायत आम्मा के फैसले फरमाते रहेंगे। इसलिए बुनियादी हमारी जिम्मेदारी और फरीजा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की सुन्नतों को इख्तियार करना, इसलिए कि जिस तरह यह उम्मत जरूरियात और आदात के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पाबंद है, इबादत की सुन्नतों के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाबंद है, इसी तरह क़यामत तक तरीक़े दावत के अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पाबंद है। जिस तरह आदात और इबादत की सुन्नतें मुतय्यन है और क़यामत तक किसी भी सुन्नत आदत और सुन्नत इबादत का मुतबादल कोई पेश नहीं कर सकता, इसी तरीके से क़यामत तक दावत की सुन्नतों का भी कोई मुतबादल नहीं है, कोई शक्ल और कोई नया तरीका ये सुनने दावत का मुतबादल हो नहीं सकता। इसलिए पूरी उम्मत की इज्तिमाई जिम्मेदारी और फरीजा है कि अपने आप को दावत की सुन्नतों पर इस तरह लाएं जिस तरीके से इबादत और आदात की सुन्नतों पर लाना हमारी जिम्मेदारी है। मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, हजरत बोलें যেভাবে আল্লাহ তাআলা দ্বীনকে মানুষের কামিয়াবির অকাট্য নিয়ম হিসেবে দুনিয়াতে নাজিল করেছেন, দ্বীন কিভাবে মানুষের জীবনে আসবে এটার জন্য দাওয়াত ইল্লাল্লাহর মুবারক মেহনতকে আল্লাহ তাআলা জাবতা বানিয়ে পাঠিয়েছেন, যে এই মেহনত যদি চলে তাহলে মানুষের মধ্যে দ্বীন আসবে, এই মেহনত যদি না চলে তাহলে মানুষ দ্বীন থেকে মাহরুম হবে। অর্থাৎ এই দাওয়াত ইলাল্লাহর মুবারক মেহনতও আল্লাহ প্রদত্ত অকাট্য এক বিধি, অকাট্য এক নিয়ম জাবতা, যেটার মাধ্যমে মানব জীবনে দ্বীন আসতে পারে। এই জন্য ১৬ লক্ষ নবী আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামকে আল্লাহ তাআলা জমিনে পাঠিয়েছেন এবং আমাদের নবী জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনাকেও আল্লাহ তাআলা ওই একই মেহনত দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। আমার মোহতারাম ভাই দোস্ত আর আজিজ, এই মেহনতের দ্বারা হিদায়াতে আম্মা ব্যাপকভাবে মানুষের মধ্যে হেদায়েত কখন আসবে? যখন যে মুবারক মেহনতকে আল্লাহ তাআলা দিন জিন্দা হওয়ার জরিয়া বানিয়েছেন, ওই মুবারক মেহনতকে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ওয়ালা তরিকার মধ্যে করা হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই পদ্ধতি, যেই নেহাজে এই মুবারক মেহনতকে করেছেন, আমার ভাই দোস্ত আজিজ, ওই মেহনতকে আমি ওইভাবে যখন করব, হেদায়েত আম হবে। দেখেন, আমাদের স্বাভাবিক জীবন আচার, আমাদের স্বাভাবিক অভ্যাসগত যে সাধারণ জীবনের যে প্রয়োজনগুলি, আচার অনুষ্ঠান, এগুলির মধ্যে যেভাবে আমি আপনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নতের পাবন্দ, এবং আমাদের ইবাদতগুলির মধ্যে যেভাবে আমি আপনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের পাবন্দ, যে এই সুন্নত ছাড়া এই কাজগুলি মকবুল হবে না, একইভাবে দাওয়াত ইলাল্লাহর মুবারক মেহনত, এই মেহনত করার ক্ষেত্রেও আমি আপনি সুন্নাতের পাবন্দ, সুন্নত থেকে বাইরে গিয়ে এই মেহনত করার কোনো অবকাশ আমাদের নাই। এই জন্য ভাই দোস্ত, যুগ সময় এটার বিচারে নতুন কোন পথ পদ্ধতি, যে জামানার বিচারে আধুনিক কোন পথ পদ্ধতি না, এই তরিকার মধ্যে দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনত চলবে না। দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনতের পুরাতন তরিকা, দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনতের ওই একই তরিকা যেটা জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
নিয়ে আসছেন, ওই পদ্ধতির মাধ্যমে হেদায়েত আম হবে, ওই পদ্ধতির মাধ্যমে মেরে ভাই দোস্ত আজিজ দ্বীন আম হবে, দাওয়াতের মেহনত সবার জন্য সহজ হবে। এই জন্য যুগ জামানার বিচারে আমি নতুন কোন আবিষ্কার করলাম, নতুন কোন পথ পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষকে দাওয়াতের ফিকিরে লাগাবো, মানুষের মধ্যে দাওয়াত ছড়াবো, এটার কোনো সুযোগ আমার আপনার নাই। বরং দাওয়াতের মেহনত করার ক্ষেত্রেও আমি আপনি জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের পাবন্দ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के अंदर अहम और बुनियादी सुन्नत क़यामत तक के लिए जो उसवा है और नमूना है, और जिसके बगैर दावत की तकमील नहीं हो सकती, दावत मौसर नहीं हो सकती, और दावत दाई और मदऊ दोनों की हिदायत का जरिया नहीं बन सकती, वो इनफरादी दावत है। इनफरादी दावत हर फर्द के पास, अल्लाह के हर बंदे के पास अल्लाह का पैगाम लेकर के खुद जाना और अपनी दीन की दावत को उसके ऊपर पेश करना, चाहे वो तालिब हो चाहे गैर तालिब हो, और चाहे वो बात सुनने के लिए तैयार हो या वो मुनकिर हो, हर एक के पास अल्लाह का अम्र और अल्लाह का हुक्म समझ करके अल्लाह का ये दीन और अल्लाह का पैगाम लेकर खुद पहुंचना, यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल की दावत की बुनियादी सुन्नत थी, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत कायम। दावत के एतबार से आपकी पूरी सीरत का खुलासा ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से आपको नबूवत मिली उस वक्त से लेकर मौत तक आपने हमेशा इनफरादी दावत का एहतिमाम फरमाया। मेरे भाई दोस्तों আজিজও, হযরত বলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতের মুবারক যে সুন্নত তরিকা ছিল, তার বুনিয়াদি তরিকা যেটা ছিল, বুনিয়াদি সুন্নত যেটা ছিল দাওয়াতের মধ্যে, সেটা ছিল ইনফিরাদি দাওয়াত। ইনফিরাদি দাওয়াত, ব্যক্তিগতভাবে একজন আরেকজনের সাথে মিলে দেখা করে তাকে দাওয়াত দেওয়া, আল্লাহ বুঝানো। উনি বলেন ভাই দোস্ত, এটা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 23 বছরের গোটা দাওয়াতি জিন্দেগীর এটা ভরপুর ইনফিরাদি দাওয়াত। উনি মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকার জন্য নিজে গিয়ে, মানুষের কাছে সশরীরে গিয়ে উনি মানুষকে আল্লাহ বুঝাইতেন, আল্লাহর দিকে ডাকতেন। চাই সেই ব্যক্তি তালেব হোক, তার ভিতরে আগ্রহ আছে, অথবা এই ব্যক্তি গায়রে তালেব হোক, তার মধ্যে তলব নাই, চাই সে ব্যক্তি দিন কবুল করনেওয়ালা হোক অথবা দিনকে ইনকার করনেওয়ালা হোক, সে কবুল করবে না, যে মেজাজের যে মনোভাবেরই হোক না কেন। নবীর জন্য এটা বুনিয়াদি তরিকা ছিল যে আল্লাহ পাকের হুকুম মনে করে যে আমি মানুষের কাছে যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি? আল্লাহ পাকের হুকুম, যে আল্লাহ পাকের হুকুম মনে করে উনি মানুষের কাছে যেতেন। এই ইনফিরাদি দাওয়াত ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবনের বুনিয়াদি সুন্নতি তরিকা দাওয়াতের ক্ষেত্রে। और ये दावत अम्र बिल मारूफ नहीं यानी मुनकर की अमली शक्ल है, और इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि अम्र बिल मारूफ नहीं यानी मुनकर, अम्र बिल मारूफ नहीं यानी मुनकर इस उम्मत का बुनियादी फरीजा है। और इतना ही नहीं बल्कि अम्र बिल मारूफ नहीं यानी मुनकर वो फरीजा है जिस पर तमाम फराइज का दारो मदार है। बल्कि उलमा इकराम ने सराहत फरमाई है कि अगर कोई शख्स किसी को मुनकर में मुब्तला देख रहा है और उसके अलावा कोई उस मुनकर को रोकने वाला और टोकने वाला नहीं है, तो इस शख्स के ऊपर फर्ज ऐन है कि वो इस मुनकर को रोकने की पूरी कोशिश करे। अगर इस्तिताअत है तो फिर हाथ से, वरना जबान से, वरना कल्ब से। और ये ईमान का आखिरी दर्जा है, इसके बाद ईमान का कोई दर्जा बाकी नहीं रहता। इसलिए उलमा इकराम ने लिखा है, अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने, कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को तर्क कर देना कबाइर में से, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर को तर्क कर देना ये कबाइर में से। मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, हजरत बोलेन যে দাওয়াত ইলাল্লাহর যে মেহনত, এটা হচ্ছে আমরে বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকারের আমলি সুরত, আমলি নকশা। আর আমরে বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার এটা তো এই উম্মতের উপর এক ফরিজা, এই উম্মতের উপর এক ফরজ জিম্মাদারি, এক ফরজ জিম্মাদারি।
বরং হযরত বলেন যে আমরে বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার এটা তো ওই ফরজ যেই ফরজের উপর আল্লাহ পাকের অন্যান্য সমস্ত ফরজ বিধান যেটার উপর নির্ভর করতেছে। অর্থাৎ আমরে বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার নিয়ে উম্মত যখন দাঁড়াবে অন্যান্য সমস্ত ফরজ তাদের মধ্যে জিন্দা হবে। এটা হচ্ছে বুনিয়াদি ফরজ। এই জন্য উনি বলেন যে এই আমরে বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার এটা উম্মতের উপর ফরজ বিধান। কেন? কারণ একজন ব্যক্তি, উলামায়ে কেরাম বলেন, কাউকে গুনাহের মধ্যে লিপ্ত দেখছে এবং ওই গুনাহ থেকে তাকে রোকনেওয়ালা বাঁচানেওয়ালা কেউ নাই, তখন এই দেখনেওয়ালা ব্যক্তির উপর এটা ফরজে আইন হয়ে যায় যে এই ব্যক্তিকে হয়তো সে হাত দ্বারা বাধা দিবে, না হলে সে তার জবান দিয়ে বাধা দিবে, না হলে দিলে দিলে এই বান্দার কাজটাকে ঘৃণা করবে। এটা ওই বান্দার উপর ফরজে আইন হয়ে যায়। এবং এটা তো উনি বলেন যে ইমানের সর্বনিম্ন স্তর, যে কেউ তাকে গুনাহের মধ্যে লিপ্ত দেখছে, দেখে তার ভিতরে ঘৃণা পয়দা হচ্ছে না, বলে সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে দিলের মধ্যে ওই গুনাহের প্রতি নফরত পয়দা হওয়া। এই জন্য ওলামায়ে কেরাম ইবনে কাসির রহমতুল্লাহি আলাইহির কথা উনি বলেন যে কেউ যদি আমরে বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকারকে তরক করে, উনি এত শক্ত ভাষায় বলেন যে এই তরক করাটা কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। একটা কবিরা গুনাহ করার সমান আমরে বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকারকে ছেড়ে দেওয়া। जिस तरीके से कोई शख्स 10 आदमी को भलाई का हुक्म करता है, नमाज का हुक्म करता है, और वो 10 के 10 नमाज पढ़ लेते हैं और ये खुद भी नमाज पढ़ता है, तो इसको अपनी नमाज पढ़ने के सवाब के साथ साथ 10 आदमियों के नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। इसी तरह खुदा की कसम, अगर कोई आदमी 10 आदमी को गुनाह में देखता है और फिर 10 आदमी को गुनाह से रोकना इसके जिम्मे शरअन फरीजा बन जाता है, और उसके बाद ये 10 आदमी को गुनाह से नहीं रोकता, तो याद रहे कि इसने गुनाह से जिन जिन लोगों को नहीं रोका, उन लोगों ने गुनाह किया है, उन लोगों को एक दर्जे में गुनाह मिलेगा। जिस तरह 10 आदमियों ने नमाज पढ़ी तो उन सबको अपनी नमाज अदा करने का सवाब मिलेगा। इसी तरह इन 10 लोगों ने 10 किस्म के गुनाह किए, इन लोगों को एक एक दर्जे में गुनाह मिलेगा। लेकिन जो आदमी इन 10 किस्म के लोगों को 10 गुनाह में मुब्तला देखकर और कुदरत के बावजूद नहीं रोक रहा है, इस शख्स को 10 गुना ज्यादा गुनाह मिलेगा। মেরা মুহতারাম ভাই দোস্ত, হযরত বলেন বড় শক্ত কথা, আমরা খুব ধ্যানের সাথে শুনি যে একজন ব্যক্তি নামাজে যাচ্ছে, তো সে 10 জন ব্যক্তিকে যদি দাওয়াত দিয়ে নামাজের মধ্যে নিয়ে যায়, তাহলে সে নিজেও নামাজ পড়ে, তাহলে সে নিজেও নামাজের সওয়াব পাবে, সাথে সাথে এই যে 10 জন ব্যক্তিকে দাওয়াত দিয়ে নামাজি বানাইলো, এই 10 জন ব্যক্তির নামাজের সওয়াবও আল্লাহ পাক তাকে দান করবেন। এই কথা যেমন সত্য, কোনো সন্দেহ নাই। ভাই দোস্ত আজিজও ভালো করে বুঝি, হযরত বলেন যে এটাও সত্য, এটাও নির্ভুল যে কোনো ব্যক্তি যদি 10 জন ব্যক্তিকে গুনাহের মধ্যে লিপ্ত দেখে, তারা নাফরমানির মধ্যে লিপ্ত, এবং এই ব্যক্তিদের নাফরমানির মধ্যে লিপ্ত হওয়া দেখে তার দিলের মধ্যে কোনো ভাবান্তর আসে নাই, তার দিলের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসে নাই, তার দিলের মধ্যে ব্যথা লাগে নাই, এই ব্যক্তিদেরকে সে বাধা দেয় না, এই ব্যক্তিদেরকে গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য কোনো মেহনত করে নাই, সে নির্লিপ্ত ছিল, তাহলে এই ব্যক্তিও এই 10 জন ব্যক্তি তাদের যে গুনাহের কাজ, গুনাহের কারণে তাদের যে ক্ষতি, বলে যে গুনাহ দেখার পরও এই 10 জন ব্যক্তিকে বাধা দেয় নাই, এই 10 জন ব্যক্তির গুনাহের একটা অংশ এই ব্যক্তির আমলনামার মধ্যে আসবে। কোন না কোন দরজায় এই ব্যক্তিও গুনাহগার বলে সাব্যস্ত হবে, যে গুনাহ দেখার পরও উম্মতকে গুনাহ থেকে বাধা দেয় নাই। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बुनियादी सुन्नत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मत के हर तबके और हर फर्द के पास तलब और उनकी हिदायत की हिर्स के साथ जाया करते थे, और मामूली मामूली बहाने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर फर्द के पास दीन की दावत लेके पहुंचा करते थे, लोगों की खुशामद किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक यहूदी गुलाम खादिम हुआ करता था, बीमार पड़ गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इयादत के लिए उसको दीन की दावत और इस्लाम की दावत देने के इरादे से पहुंचे, और जाके आपने कलीमे की दावत दी, और उसने अपने बाप को देखा, वो भी यहूदी था, वहीं खड़ा था, उसने कहा अते अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर लो। चुनांचे उसने कलीमा पढ़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से उसके इस्लाम पर अल्लाह की तारीफ बयान करते हुए उस घर से निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
इनफरादी दावत के जरिए से मदऊ के हिदायत के फैसले या फिर मदऊ के हलाकत के फैसले हुआ करते थे और तस्खीर आलम के फैसले इस इनफरादी दावत की बुनियाद पर हुआ करते थे। सीरत में गौर करने से बात अच्छी तरह वाज़ेह होती है कि सबसे ज्यादा गैबी मदद आसमानी नुसरतों के उतरने का और फिर उम्मत और उम्मत के तमाम तबकात की हिदायत पर आने का, या फिर अगर हिदायत मुकद्दर में नहीं है तो फिर उनके हलाकत की शक्लें ये इनफरादी दावत पर मौकूफ थी। इसलिए कि दाई के मुजाहिदे के बकदर अल्लाह रब्बुल इज्जत मदऊ की हिदायत के भी फैसले फरमाते हैं या फिर उसके हलाकत के फैसले फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को एक मुशरिक सरदार के पास दीन की दावत देने के लिए ये कहकर भेजा कि ये फिरौन से ज्यादा गया गुजरा इंसान है, सरकश इंसान है। चुनांचे वो सहाबी गए और जब दावत देने लगे तो उस शख्स ने मजाक में सवालात शुरू कर दिए कि तुम जिस अल्लाह की हमें दावत दे रहे हो, जिस माबूद की तरफ हमें बुला रहे हो, वो सोने का है या चांदी का है या लोहे का है, लकड़ी का है, पीतल का है, तांबे का है। तो वो सहाबी वापिस आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उन सहाबी को दोबारा रवाना फरमाया। ये असल सुन्नत है, ये कोई सिलसिला और ये कोई उसूल और ये कोई मिजाज नहीं है कि एक आदमी को एक मरतबा दावत दे दी उसके बाद फारिग हो चुके। लोगों का तो यहां तक मिजाज बन गया है, लोगों की नजर सीरत पर नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की सुन्नतों पर नहीं। वो ये कह देते हैं कि अगर दावत फर्ज है इस उम्मत के ऊपर तो कितनी मरतबा दावत देनी चाहिए। आप सीरत अगर पढ़ लेते तो ये सवाल कभी करते नहीं, आप कुरान मजीद में गौर करते तो कभी ये सवाल करते नहीं कि मुलाकात कितनी मरतबा करनी चाहिए, दावत कितनी मरतबा देनी चाहिए, अम्र बिल मारूफ नहीं यानी मुनकर के लेके के पास कितनी मरतबा चक्कर काटने चाहिए, आप सवाल ही नहीं करते। ये सवाल का पैदा होना उम्मत के खवास और आवाम के अंदर इस बात की दलील है कि हमारे सामने दावत और दावत की सीरत और दावत की सुन्नतें नहीं है। आप कह करके भेज रहे हैं कि ये तो कुफार, ये तो फिरौन से ज्यादा गया गुजरा सरकस इंसान है, वो अतगा वो आता मिन फिरौन, ये कहकर आप भेज रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में कितनी वुसाअत और आपने अपनी दावत में कितना तवस्सु से काम लिया। किस तरह ऐसे ऐसे सरकश और इंतहाई सख्त और जिद्दी किस्म के लोगों को भी आपने अपनी इंफरादी दावत का मैदान बनाया और एहतिमाम फरमाया उनको दीन की दावत देने का। चुनांचे उन सहाबी को आपने दोबारा भेजिए। वो सहाबी गए, कहते हैं कि उसने वही नामुनासिब सवालात दोहराए, मैं वापिस आ गया। कहते हैं फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन भेजे। ये नहीं कि अब आज हो या अब कल जाओ या एक हफ्ते बाद जाओ या तीसरे हफ्ते जाओ, कि नहीं, आप फरमा रहे दोबारा जाओ तिबारा जाओ, जब तक अल्लाह की तरफ से इसकी हिदायत का या अल्लाह की तरफ से इसकी हलाकत का फैसला नहीं होना, आपको जाते रहना है। चुनांचे वो कहते हैं मैं तीसरी मरतबा गया और मैं दावत देने लगा, उसने वैसे ही नामुनासिब सवाल शुरू कर दिए। कहते हैं मैं अपनी आंखों से देख रहा था कि अल्लाह ने उस सरकस इंसान के ऊपर एक बादल का टुकड़ा गिराया और मेरी आंखों के सामने उसकी खोपड़ी उड़ा दी। ये बात यकीनी है कि इनफरादी दावत ये मदऊ की हलाकत का, इनफरादी दावत मदऊ की हलाकत की शक्ल में अल्लाह ताला की तरफ से गैबी मदद और नुसरतों के उतरने का बुनियादी सबब है, अगर उसके हक में हिदायत नहीं। হযরত বলেন যে ইনফিরাদি দাওয়াত এটা হচ্ছে মদউর জন্য যাকে দাওয়াত দেওয়া হয় তার পক্ষে হিদায়েত অথবা তার জন্য হালাকাত অথবা মেরে মোহতারাম ভাই দোস্ত আল্লাহ পাকের গায়েবী নিজাম বান্দার অনুগত হয়ে যাওয়া তাসখীর, বলে এই সমস্ত কিছুর দারমাদার বুনিয়াদ হচ্ছে ইনফিরাদি দাওয়াত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুরা জিন্দেগীর সিরাতকে যদি আমরা তালাশ করি তাহলে দেখব হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ইনফিরাদি দাওয়াতের বুনিয়াদের উপর আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত হিদায়াতের ফয়সালা করছেন, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত কখনো হালাকাতের ফয়সালা করছেন। এবং ইনফিরাদি দাওয়াত ছিল ওই আমল যে আমলের মাধ্যমে বলে তাসখীর, যে বান্দার জন্য আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার নিজামকে তাবে বানায় দিবে, এই সমস্ত কিছু দারমাদার বুনিয়াদ ছিল ইনফিরাদি দাওয়াত। এক ইহুদির বাচ্চা অসুস্থ হয়ে গেল, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সিফাত ছিল যে উনি হারিস ছিলেন, মানুষের ইমানের জন্য লালায়িত ছিলেন, ইমানদার বানানোর জন্য ওনার ভিতরে এক জজবা এক তলব কাজ করত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই ইহুদির বাচ্চার খোঁজ নেবার জন্য সাহাবীদেরকে সাথে নিয়ে সশরীরে উনি ইহুদির ঘরে চলে গেলেন
এবং ওই ইহুদির ঘরে গিয়ে বাচ্চার শিওরে বসে ওই বাচ্চাকে কালমার তালকিন দেওয়া শুরু করলেন, তাকে ইমানের দিকে দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন। বাচ্চা একবার নবীজির দিকে তাকাচ্ছে আর একবার বাবার দিকে তাকাচ্ছে। বাবা ছিল ইহুদি, তো বাবা ইহুদি হলেও জানতেন যে উনি সত্য নবী। তো বাবা বলতেছেন, আতিয়া আবাল কাসেম, ও আমার বেটা, তুমি এই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাকে মেনে নাও, তার কথা মেনে তুমি কালমা পড়ে নাও। ওই বাচ্চা ওইখানেই কালমা পড়ছেন, ওই কালমা পড়ে ওইখানেই মুসলমান হয়ে আল্লাহ পাক ঈমানের হালতে তার মৃত্যু দান করছেন। মেরে মোহতারাম ভাই দোস্ত, এই যে হিদায়াতের বুনিয়াদ, এটা ছিল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ইনফিরাদি দাওয়াতের নতিজা। একই সাথে ভাই দোস্ত আজিজ, হালাকাত বান্দার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন হক পুরা হবে, তাই যখন তার জিম্মাদারি পুরা করবে, তো তার ভাগ্যে যদি হেদায়েত না থাকে, তার কিসমতে যদি আল্লাহ পাক হেদায়েত না দিয়ে থাকেন, তার জন্য যে ফয়সালা হবে, এই ফয়সালা নামার জন্য বুনিয়াদ হচ্ছে ইনফিরাদি দাওয়াত। যতক্ষণ পর্যন্ত ইনফিরাদি দাওয়াত পুরা না হবে, আল্লাহ যে ফয়সালা করে রাখছেন এই ফয়সালা জমিনের মধ্যে নামবে না। একজন কট্টর কাফের, তার কাছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনফিরাদি ভাবে দাওয়াত দেওয়ার জন্য এক সাহাবীকে পাঠাইতে চাইলেন। পাঠানোর আগে ওই সাহাবীকে বললেন যে দেখো, কিন্তু ফেরাউনের চাইতে বড় কঠোর, বড় সার্কাস, বড় কঠোর মনোভাবের অধিকারী, হিংস্র ব্যক্তি। তারপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে ওই সাহাবীকে দাওয়াতে পাঠাইলেন। তো ওই সাহাবী তার কাছে যখন দাওয়াত নিয়ে গেলেন, ওই ব্যক্তি বড় হাস্যরসের সাথে বলতেছে, আরে তোমার রব সোনার না চাঁদি, তোমার রব কি সোনা দিয়ে বানানো না রূপা দিয়ে বানানো, এই ধরনের বিদ্রুপাত্মক কথা ওই সাহাবীকে শোনাইতেছেন। ওই সাহাবী এই কথা শোনার পরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে চলে আসছেন। মেরে ভাই দোস্ত, আজকে আমরা যারা বলি যে দাওয়াত যদি ফরজ হয়, তাহলে কতবার আমরা তার কাছে দাওয়াত নিয়ে যাব, কতবার তার কাছে দাওয়াত নিয়ে যাব? এই সমস্ত প্রশ্নের কারণ একমাত্র এটা যে আমাদের সিরাতে দাওয়াতের উপর, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতি জিন্দেগির উপর আমাদের নজর নাই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতি জিন্দেগি এটা আমরা পড়ি নাই, এটা আমাদের সামনে নাই, যার কারণে এরকম অজ্ঞতাপূর্ণ প্রশ্ন আমাদের জবানের মধ্যে আসে যে কতবার দাওয়াত নিয়ে যাব। আল্লাহ পাকের হুকুমের দিকে আমাদের নজর নাই, যার কারণে আমাদের এই প্রশ্ন আসে যে কতবার তাকে বুঝাবো। আমার মোহতারাম ভাই দোস্ত আজিজ, দাওয়াতের জিম্মাদারি তো ওই পর্যন্ত যতক্ষণ না আল্লাহ ফয়সালা করেন। বারবার তার কাছে যেতে হবে, যতক্ষণ না আল্লাহ ফয়সালা করেন তার কাছে যেতে হবে। এটা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিন্দেগি থেকে আমার আপনার সামনে সাবেত হয়। হ্যাঁ ভাই দোস্ত, আজকে আওয়ামদের সামনেও এই প্রশ্ন, যারা খাওয়াস তাদের সামনে এই প্রশ্ন। কারণ এটাই যে আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতি জিন্দেগির ব্যাপারে সম্যক অবগত না, দাওয়াতি জিন্দেগির ব্যাপারে আমাদের ধারণা নাই, যার কারণে ভাই দোস্ত এরকম হালকা প্রশ্ন আমরা করছি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই সাহাবীকে আবার পাঠাইলেন, একই প্রশ্ন করলো ওই কাফের, আবার ফিরে আসলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আবার পাঠাইলেন যে যাও, ওই ব্যক্তিকে তুমি দাওয়াত দাও, আল্লাহর দিকে ডাকো। কিভাবে, কার কাছে পাঠাচ্ছেন? যার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জানেন যে এই ব্যক্তি ফিরআউনের চাইতে কঠোর, ফিরআউনের চাইতে সে বিরুদ্ধচারী, ফিরআউনের চাইতে সে হিংস্র। এই ব্যক্তির কাছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার তাকে দাওয়াত নিয়ে পাঠাইলেন। ওই সাহাবী বলতেছেন যে আমি যখন তাকে দাওয়াত দেওয়া শুরু করলাম, আর তৃতীয়বার যখনই সে তার ওই আগের কথাগুলো আওড়ানো শুরু করলো, আমি আমার চোখের সামনে দেখলাম যে এক খণ্ড বাদল আল্লাহ তাআলা এমন ভাবে ওই ব্যক্তির মাথার উপর দিয়ে পাঠাইলেন যে আমার চোখের সামনে তার মাথাকে ভেঙে চৌচির করে দিলেন। মেরে ভাই দোস্ত আজিজ, এই যে ফয়সালাটা, এই ফয়সালা তখন নামছে যখন সাহাবী ইনফিরাদি দাওয়াতের হককে আদায় করছেন। আমার মুহতারাম ভাই দোস্ত আজিজ, এই ইনফিরাদি দাওয়াত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 23 বছরের দাওয়াতি জিন্দেগির খোলাসা, 23 বছরের দাওয়াতি জিন্দেগির পুরা বিস্তারিত অবস্থা যদি আমরা সামনে আনি, তাহলে আমাদের সামনে এটা একদম স্পষ্ট হয়ে যাবে যে ইনফিরাদি দাওয়াতি ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বুনিয়াদি মেহনত, যেটার উপর আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে মদদের ফয়সালা হবে, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে হেদায়েতের ফয়সালা হবে। আর যার কপালে হেদায়েত নাই তার জন্য হালাকাতের ফয়সালা হবে। আর পুরা দুনিয়ার তাসখিরে আলম, পুরা দুনিয়ার যে নিজামকে বান্দাদের পক্ষে আল্লাহ তাআলা নিয়ে আসবেন, এটার বুনিয়াদও হচ্ছে ইনফিরাদি দাওয়াত। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दावत के रास्ते में आने वाली तमाम तकालीफ और मुजाहदात को, चाहे जिस्मानी हो या फिर रूहानी हो, कौली फैली,
तमाम अजियतों को बर्दाश्त किया करते थे, इसलिए कि दाई के इस मुजाहिदे के बकदर अल्लाह रब्बुल इज्जत हिदायत के फैसले फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत रही कि जब भी आप दावत देते तो लोग आपको तकलीफें पहुंचाते। हज़रत मुनीब अज़दी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सवेरे कुफ्फार मक्का को चलकर दावत दे रहे हैं और फरमा रहे हैं, ए लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। कहते हैं कि मैंने देखा बाज़ ऐसे बदबख्त थे कि जो आपको बुरा भला कह रहे थे, बाज़ ऐसे इंतहाई नासमझ लोग थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मिट्टी भी डाल रहे थे, और बाज़ ऐसे बदनसीब लोग थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर थूके चले जा रहे थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें दावत देते चले जा रहे हैं। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये एक दो घंटे की बात नहीं थी, बल्कि उनके अपने अल्फाज हैं। फरमाते हैं कि सुबह से जो आपने इन मुजाहिदों के साथ तकलीफों को बर्दाश्त करते हुए दावत देना शुरू फरमाया कि चाश का वक्त हो गया, यानी घंटों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देने में मशगूल हैं और इन तकालीफ और मुजाहिदों के साथ दावत दे रहे। बाद मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहू लहान कर दिए गए और आपका खून तक बह रहा है और आप इंतहाई तकलीफ और अजियत में मुजाहिदों के साथ दीन की दावत दे रहे हैं। इन सारी तकलीफों और मुजाहिदों के नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने एक बंदे को हिदायत से नवाज रहे हैं। सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से ताइफ पैदल जा रहे हैं और ताइफ के सरदार भी आपको दुरदुरारे ठुकरा रहे हैं। फिर ताइफ के तमाम किस्म के लोग, नौजवान और आम लोग भी आपको ठुकरा रहे हैं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई बेदर्दी के साथ और इंतहाई जालिमाना अंदाज में आपके साथ सलूक करके मक्के ताइफ से निकाला जा रहा है और तालियां पीटी जा रही, मजाक उड़ाया जा रहा है, यहां तक कि आपको होश नहीं, कर्नुल सालिब तक आप बगैर होश के चले जा रहे। वहां जाकर अद्दास नामी एक गुलाम आपके सामने आया, उनके आका के हुक्म से अंगूर का खोशा लेकर, लेकिन आपने आराम नहीं फरमाया, आपने अंगूर तनाउल नहीं फरमाया, बल्कि आपने मौका देखा कि ये एक आदमी तो आया है, इसको दीन की दावत दी जाए। चुनांचे अद्दास को दावत दी और उसको अल्लाह ने हिदायत से नवाजा। आप अंदाजा लगाएं कि जब सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी लंबी चौड़ी और मुसलसल जिस्मानी और रूहानी अजियतों को बर्दाश्त करने के बाद एक अद्दास नामी गुलाम को अगर हिदायत मिली है, आप इससे अंदाजा लगाएं कि क़यामत तक आने वाली सारी इंसानियत को हिदायत मिले और वह जहन्नम से जन्नत में चली जाए, तो इसके लिए दावत और उसमें इंफरादी दावत और उसमें आने वाली अजियतों को कितना बर्दाश्त करने की जरूरत है। मेरे भाई दोस्तों, हजरत बोलेन এই যে দাওয়াত ইলাল্লাহর মুবারক মেহনত, এই মেহনতের সুন্নত তরিকাটা কি, কোন সিফাতের সাথে কোন পদ্ধতিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন অবস্থায় কোন হালতে দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনত করছেন। উনি বলেন যে দায়ী যে পরিমাণ এই রাস্তায় মুজাহাদা, কুরবানি, মাশাক্কাত, তার উপর জুলুম সাতাম, এটাকে যে পরিমাণ বরদাস্ত করবে এবং জুলুম সাতাম এই কুরবানি এবং এই হালতের মধ্যে সে যে পরিমাণ দাওয়াতকে জারি রাখবে, ইনফিরাদি দাওয়াতকে সে চালু রাখবে, ওই পরিমাণ আল্লাহ তাআলা উম্মতের মধ্যে হেদায়েতকে আম করবেন। দায়ীকে আল্লাহ তাআলা এই ময়দানের মধ্যে কোরবানি নেন, তার মুজাহাদা কোরবানি হয়, আর এই কোরবানির ময়দানে কোরবানির মধ্যেই সে যখন দাওয়াতকে চালু রাখে তখন আল্লাহ তাআলা হেদায়েতকে উম্মতের মধ্যে আনেন। উনি বলেন, আমার মুহতারাম ভাই দোস্ত, মুনিব আজদি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এক সাহাবী, উনি মুসলমান হওয়ার আগের ঘটনা বর্ণনা করছেন যে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম যে মক্কার বাজারে উনি সেই সকাল থেকে উম্মতকে এক কথা বলছেন, হ্যাঁ, ইয়া আইয়ুহান নাস কুলু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, যে তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলো, তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ স্বীকার করো, এই কথার দাওয়াত দিচ্ছেন। আর বিপরীত দিকে কি হচ্ছে, ওই কাফেররা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর কি পরিমাণ নির্যাতন করছেন। কেউ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে গালি দিচ্ছেন, কেউ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর ওই বালি নিক্ষেপ করতেছে, আর কেউ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নুরানি ওই মুবারক চেহারার উপর থুতু নিক্ষেপ করতেছে। এবং এই কঠিন অবস্থার মধ্যে, হ্যাঁ, বলে 1-2 মিনিটের জন্য দাওয়াত না, ঘন্টার পর ঘন্টা এই কোরবানির মধ্যে দিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দাওয়াত দিচ্ছেন। ওই সাহাবী বলেন যে আমি দেখলাম যে উনি ফজর থেকে শুরু করছেন, চাশতের ওয়াক্ত হয়ে গেছে, অর্থাৎ ঘন্টার পর ঘন্টা উনি জুলুম নির্যাতনের সাথে উনি দাওয়াত দিচ্ছেন।
আমার ভাই দোস্ত আজিজও, এই জুলুম নির্যাতন আর এই হালতের ভিতরে, এই ভিতরেই দাওয়াতের মেহনত চলে, এই ভিতরেই ইনফিরাদি দাওয়াত চলে, এটাই দাওয়াতের মেহনতের শক্তি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন মক্কা থেকে তায়েফে গেলেন, তায়েফের মানুষ তার কথা শুনবে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বুক ভরা আশা ছিল যে এই মানুষগুলি হয়তো আমার কথা নিবে। কিন্তু তায়েফবাসী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে সবচেয়ে বেশি নির্যাতন করলেন। তায়েফের সর্দাররা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে এমন ভাবে উপহাস করলেন, এমন ভাবে শহর থেকে তাড়াই দিলেন, যে ঘটনা আমাদের সামনে আছে, এক একজন এক এক কথা বলে বলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে শহর থেকে তাড়াই দিচ্ছেন। আর দুষ্ট বালকদেরকে লেলাই দিলেন যে এত পাগল আসছে, একে তাড়াই দাও। বলে ওই বালকগুলি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে তায়েফ থেকে এরকম গালি দিচ্ছিল আর বের করছিল, আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর পাথর নিক্ষেপ করতেছিল। ইতিহাসের মধ্যে আছে যে এই পরিমাণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে এই দাওয়াতের মুবারক মেহনতের মধ্যে তায়েফে নির্যাতন করা হয় যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পুরো দেহ রক্তাক্ত হয়ে যায়, তার পায়ের জুতা পর্যন্ত রক্তে আটকে যায়। ওই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই তায়েফের ঘটনা, তায়েফের দাওয়াতের এই মুবারক মেহনতের কারণে তাকে এই জুলুমের শিকার হইতে হয়। উনি বলেন যে এইভাবে রক্তাক্ত হয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম অনেক দূর পর্যন্ত যখন আসলেন, একটা বাগানে বসছেন, ওইখানে আদ্দাস নামের একজন গোলাম, এই গোলাম বলে সে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জন্য এক থোকা আঙ্গুর নিয়ে আসলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওই রক্তাক্ত অবস্থায়, কঠিন অবস্থায়, এটাকে উনি মওকা মনে করলেন যে এই সুযোগেই তাকে দাওয়াত দিতে হবে। আমার এই কোরবানি, এই জুলুম সাতামের মধ্যে তাকে যদি দাওয়াত দেই তাহলে সে হয়তো কবুল করবে। ওই জায়গায় উনি আঙ্গুরকে গ্রহণ না করে ওই ব্যক্তিকে, গোলামকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিলেন। আর তার ওই কোরবানিওয়ালা দাওয়াতের বরকতে ওই গোলাম ওইখানের মধ্যে কালমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন। আল্লাহ বলেন ভাই দোস্ত, একজন গোলামকে মুসলমান বানানোর জন্য জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো মুবারক জিসিম, জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো রূহানী নবী, উনাকে যদি এই পরিমাণ জুলুম নির্যাতন সহ্য করতে হয়, তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা যে উম্মতি, কিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা যত মানুষ দুনিয়ার মধ্যে আসবে, এই সমস্ত মানুষকে হিদায়াতের উপর আনার জন্য, জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য আমাকে আপনাকে এই ইনফিরাদি দাওয়াতের ময়দানে কি পরিমাণ মুজাহাদার কোরবানি উঠাইতে হবে। আমার ভাই দোস্ত আজিজও বলে এই ইনফিরাদি দাওয়াত যখন কোরবানির সাথে আমি আপনি ওই দরজায় উঠাবো, আল্লাহ পুরা দুনিয়ার উম্মতের হিদায়াতের ফয়সালা করবেন। दूसरी बुनियादी सुन्नत ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत की तालीम और तरबियत के लिए और उनके तज़किये के लिए और जहन्नम से निकलकर जन्नत में दाखिल होने के लिए बुनियादी जो अमाल अता फरमाए और जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल अमल करके दिखलाया, उसवा कायम फरमाया, और उसके बाद खुलफाए राशिदीन उस पर कायम रहे, और सहाबा और बाद में ताबीन, तबा ताबीन का भी उसी पर मामूल रहा। वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत की और उम्मत के तमाम तबकात की और तमाम तर अफराद की, चाहे किसी भी किस्म का इंसान हो और किसी भी किस्म का तबका हो, उनके हिदायत पर आने के लिए और उनके दिलों के नरम होने के लिए और तमाम तर अहकामात और फराइज के कबूल करने की इस्तेदाद पैदा करने के लिए अल्लाह ने अगर कोई जगह हमें अता फरमाई है तो वो मस्जिद और मस्जिद के अमाल है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो बातें फरमाई। एक तो ये कि मुशरिकीन ये मस्जिदों को आबाद नहीं कर सकते, उनके शिर्क का ये असर है कि वो इन मसाजिद को आबाद कर ही नहीं सकते। और दूसरी तरफ अहले ईमान की सिफत और बुनियादी जिम्मेदारी और फरीजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि एक एक ईमान वाले की बुनियादी जिम्मेदारी फरीजा है वो मसाजिद को आबाद रखे। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पर हिदायत का वादा फरमा दिया कि गैर का तासुर, तमाम शक्लों नक्शों असबाब का यकीन दिल के अंदर से निकल कर वाहिद अल्लाह रब्बुल इज्जत के ज़ात आली के तासुर और यकीन के दिल के अंदर उतरने का नाम हिदायत है। वो हिदायत मसाजिद को आबाद करने वालों को मिलेगी। और तीसरी बात यह फरमा दी कि सबसे बड़ा जालिम वो शख्स है जो इन मसाजिद के अंदर अल्लाह के जिक्र से लोगों को रोके और अल्लाह की इबादत से लोगों को रोके और इन मसाजिद को वीरान करने की कोशिश करे। आज मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे
कि मस्जिदों को आबाद करने की कोशिश ना करना भी मसाजिद को वीरान करने के हुक्म में ही दाखिल है। मसाजिद को आबाद करने की कोशिश न करना और उन्हें वैसे ही छोड़ देना, चाहे 5 वक्त की नमाज ही आप पढ़ रहे हैं, लेकिन 5 वक्त की नमाज पढ़ के आप छोड़ रहे हैं, और 2 वक्त के दो नमाजों के दरमियान जो वक्त और वक्फा होता है उसमें उन अमाल को करने के बजाय जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए और सहाबा ने फरमाए, इन मसाजिद को ताले मार देना, इन मसाजिद को खाली छोड़ देना, यह भी मस्जिदों को वीरान करने ही में दाखिल है। इसलिए उम्मत की बुनियादी जिम्मेदारी और उम्मत की तरबियत का यह बुनियादी सबब है कि एक एक फर्द को दीन की दावत देकर आप मस्जिद के माहौल में लेकर के आए। मेरे भाई दोस्तों, हजरत बोलेন দ্বিতীয় যে বুনিয়াদি হেদায়েতের সবব হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উম্মতের কাছে রেখে গেছেন, উম্মতের তালিম, তারবিয়ত এবং তাসকিয়ার জন্য যে বুনিয়াদি জায়গা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে চিনাইছেন, সেটা হচ্ছে মেরে ভাই দোস্ত মসজিদ, আল্লাহ পাকের ঘর এবং মসজিদ ভিত্তিক ওই নবীওয়ালা আমাল। যখন এই মসজিদ কেন্দ্রিক দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনত হবে এবং মসজিদের মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়ালা নুরানি কাজ মসজিদের মধ্যে চলতে থাকবে, তখন ভাই দোস্ত মানুষ হিদায়াতের দিকে আসবে, মানুষ দ্বীন শিখবে, মানুষের ভিতরে তাসকিয়া হবে, হিদায়াত আম হবে। যখন আমরা মসজিদকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহনত দ্বারা আবাদ করব, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহনত দিয়ে মসজিদকে সাজাবো, তখন মেরে ভাই দোস্ত আজিজও বলে দিন আমাদের জিন্দগির মধ্যে পুরো আসবে, দিনের ফাহাম আমাদের জিন্দগির মধ্যে আসবে, আর প্রত্যেকটা মানুষের কাছে দিন পৌঁছার জরিয়াও হবে এই মসজিদ। এই জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 23 বছর সাহাবায়ে কেরামকে এই মসজিদ ভিত্তিক কাজ শিখিয়েছেন যে দাওয়াত ইলাল্লাহর মুবারক মেহনত চলবে কিভাবে, জায়গা চিনেছেন যে মসজিদ থেকে মসজিদ ভিত্তিক ভাবে এই মুবারক কাজ চলবে, উম্মত মসজিদের মধ্যে বেশি থেকে বেশি সময় দিবে। 2 নম্বর উনি বলেন মেরে ভাই দোস্ত, সমস্ত আগিয়ার আমাদের চোখের সামনে দুনিয়ার যত নকশা আমরা দেখি, যত আসবাবের শেকেল আমরা দেখি, আর দেখা দেখির কারণে এটা তাআসসুর, এটার প্রভাব আমাদের দিলের মধ্যে যেটা আসে যে এই দুনিয়ার আসবাব, দুনিয়ার নিয়ম, দুনিয়ার শেকেল ছাড়া আমরা চলবো কিভাবে, বলে এই আসবাবের তাআসসুর থেকে বাঁচার বুনিয়াদি আমল হচ্ছে মসজিদ। মেরে ভাই দোস্ত, যত বেশি আমি মসজিদের মধ্যে সময় দিব তো আসবাবের শেকেল থেকে বাঁচা, আসবাবের তাআসসুর থেকে বাঁচা, এটা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সহজ হবে যদি সে মসজিদ কেন্দ্রিক জিন্দেগি বানায়, মসজিদের মধ্যে সময় দেয়। 3 নম্বরে উনি বলেন যে মুশরিকিনদের সিফাত আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে এরা মসজিদে জমতে পারে না, এদের দিলের নাপাকির কারণে এদের দ্বারা মসজিদ আবাদ হবে না, বলে এরা মসজিদ কোনোদিন আবাদ করতে পারবে না, এদের দ্বারা মসজিদ আবাদ হবে না। আর মুমিনদের অপরিহার্য গুণ কি বলেছেন, যে মুমিনদের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা যে মুমিনরা মসজিদকে আবাদ করবে, মুমিন তারা মসজিদকে আবাদ করবে, তাদের দিলের সাফাইয়ের কারণে তারা মসজিদকে জমাবে, মসজিদকে আবাদ করবে। মেরে ভাই দোস্ত, প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের এটা অপরিহার্য সিফাত, জিম্মাদারি যে সে মসজিদকে আবাদ করবে, মসজিদের নববীর নকশায় সে সাজানোর জন্য ফিকির করবে। উনি বলেন যে ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে মসজিদ আবাদ করার জন্য চেষ্টা না করাই হচ্ছে মসজিদকে বিরান বানায় দেওয়া, যে আমি মসজিদকে আবাদ করতেছি না, আমি মসজিদ আবাদের ব্যাপারে ফিকির করছি না, আমার চেষ্টা না করাই হচ্ছে মসজিদকে বিরান ছেড়ে দেওয়া। 2 নামাজের ওয়াকফায় যে মাঝখানের যে দরমিয়ানি ওয়াক্তটা থাকে, লম্বা সময়টা থাকে, আমি মসজিদ তালাবদ্ধ করে আমি চলে যাচ্ছি, এখানে মসজিদ আবাদের মেহনত আমি চালু করি নাই, আমার মেহনত চালু না করা, মসজিদ আবাদের মেহনত না করাই এটা মসজিদকে বিরান করার নামান্তর, যেন আমি মসজিদকে আমি বিরান ছেড়ে দিয়েছি। এজন্য ভাই দোস্ত আজিজ, যখন আমরা এই মসজিদ ভিত্তিক কাজগুলিকে করব, উম্মতের মধ্যে তালিম তারবিয়ত হবে, উম্মতের তাসকিয়া হবে এবং উম্মতের মধ্যে আল্লাহ পাকের জাতের ইয়াকিন আসবে। আর ভাই দোস্ত আজিজ বলে মুমিনদের সাথে আল্লাহ পাকের মদদও আসবে যখন আমরা মসজিদের মধ্যে জমব। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जितने जिद्दी किस्म के लोग आया करते थे या उनको लाया जाता था तो उन्हें बड़े एहतिमाम के साथ मस्जिद के माहौल में रखा जाता था ताकि उनके अंदर से ये जिद, इनाद खत्म हो और दिल की सख्ती खत्म हो, दिल में नरमाई पैदा हो और दीन और इस्लाम और फराइज
قبول کرنے کی ان کے اندر استعداد اور صلاحیت پیدا ہو جائے۔ چنانچہ قبیلہ ثقیف کے لوگ آپ کی خدمت میں رمضان کے مبارک مہینے میں آئے اور آ کر انہوں نے شرطیں لگا دی کہ ہم 1 سال تک بت پرستی نہیں چھوڑیں گے اور نمازیں نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے اور روزے بھی نہیں رکھیں گے، جہاد بھی نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری باتیں سنی اور پھر آپ نے مسجد میں خیمہ لگایا اور اس خیمے میں ان کو ٹھہرایا۔ باصرار اہتمام کے ساتھ ایسے لوگوں کو آپ نے مسجد میں کیوں ٹھہرایا؟ روایت میں خود صراحت موجود ہے تاکہ ان کے دل نرم ہو جائیں اور جن فرائض کے لیے وہ تیار نہیں ہیں وہ ان فرائض کو قبول کر کے ان پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ روایت میں موجود ہے کہ چند دن گزرے تھے، صرف اور صرف مسجد کے ماحول اور فرشتوں کے پروں کے تاثیر سے ان کے اندر ایسی تبدیلی پیدا ہوئی، استعداد پیدا ہوئی کہ وہ دین میں 100% داخل ہونے کے لیے تیار ہو گئے، نمازیں بھی شروع کر دی، روزے بھی رکھنے شروع کر دیے اور جہاد کے لیے بھی اندر سے تیار ہو گئے، صرف اور صرف مسجد کے ماحول کی وجہ سے اور فرشتوں کے صحبت کے اثر سے ان لوگوں کے اندر یہ تمام صفات پیدا ہو گئے اور استعداد دین پر چلنے کی آج بھی ایک طبقہ نہیں، بے شمار طبقات اور لوگ موجود ہیں جو اپنی مرضی والے دین پر چلنا چاہتے ہیں، ماڈرن دین پر چلنا چاہتے ہیں اور جس کو جو دین کا شعبہ اچھا لگتا ہے اس پر وہ اصرار کرنے لگتا ہے اور باقی تمام شعبوں کو چھوڑ دیتا ہے، اسے غیر ضروری سمجھتا ہے۔ ایسے لوگوں کا علاج قیامت تک کے لیے بتا دیا گیا کہ آپ دین پر چلنے والے ہوں یا نہ چلنے والے ہوں، ایک دین کے شعبے پر قائم ہوں اور باقی تمام شعبوں کو چھوڑ دیتے ہوں، ان سب کو 100% دین پر لانے کا واحد راستہ سیرت کی روشنی میں یہ کہ آپ انہیں خوشامد کر کے مسجد کے ماحول میں زیادہ وقت گزاروائیں، فرشتوں کے پروں میں ان کا وقت گزرے تاکہ ان کے اندر سے استعداد پیدا ہو۔ اس لیے کہ مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے کہ جس طریقے سے تھوڑی دیر کے لیے مرغی کے پروں کے اندر رہنے کی وجہ سے انڈوں میں جان پڑ جاتی ہے، استعداد پیدا ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے فرشتوں کے پروں میں بیٹھنے والوں کے اندر سارے احکامات پر چلنے کی فرشتوں جیسی استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کی استعداد بھی پیدا ہوتی ہے اور دوسرے نافرمانیوں سے بچنے کی صلاحیت اور استعداد بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جو بازار کا عادی ہوتا ہے اور بازار کے ہی ماحول میں ہو کے رہ جاتا ہے تو اس کے اندر 2 بنیادی اس کے برعکس صفات پیدا ہوتی ہیں، ایک اللہ کے تمام احکامات اور اوامر اور معروفات کو چھوڑنے والا بنتا ہے اور دوسرے نمبر پر تمام منکرات اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ 2 بنیادی جگہ ہے، ایک مسجد اور دوسرے بازار کا ماحول۔ ہماری محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کو بازار کے ماحول سے اور شیاطین کے اڈوں سے نکال کر فرشتوں کے ماحول اور مسجد کے ماحول میں لا کے رکھا جائے، اس لیے کہ شیطان اپنے جھنڈے بازار ہی میں گاڑتا ہے، شیطان اپنے جھنڈے بازار میں گاڑتا ہے اور وہی اپنے تمام تر چیلوں چپاٹوں کو دنیا بھر میں برائیاں پھیلانے کے لیے ذمہ داری دے کر بھیجتا ہے اور پھر ان سے کارگزاریاں بھی لیتا ہے۔ اسی لیے مسجد کو احب البلاد کہا گیا اور بازار کو ابغض البلاد کہا گیا، اس لیے کہ سارے معروفات مسجد کے ماحول میں اور سارے منکرات بازار کے ماحول میں، اور جو شخص احب البلاد میں رہنے کا عادی ہو جاتا ہے وہ دھیرے دھیرے ان تمام اعمال کی بدولت احب العباد بن جاتا ہے، اور جو شخص ابغض البلاد کا عادی ہوتا ہے تو ان تمام منکرات کی وجہ سے دھیرے 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 ابغض العباد بنتا چلا جاتا ہے۔ আমার ভাই দোস্ত, হযরত বলেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতের ময়দানে একটা নিয়ম এটা ছিল যে যেই ব্যক্তিদের মধ্যে যত বেশি জিদ্দি মনোভাব, যত বেশি তার মধ্যে কঠোরতা, বিরুদ্ধচারণ অনুভব করতেন, এই ব্যক্তির এলাজের জন্য, তার চিকিৎসার জন্য, তার হেদায়েতের জন্য ওই ব্যক্তিকে উনি মসজিদের মাহৌলের মধ্যে জমাইতেন। কবিলায় বনি সাকিফ তারা যখন মুসলমান হওয়ার জন্য আসলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে বসে বলতেছেন যে হ্যাঁ আমরা মুসলমান তো হইতে পারি, কিন্তু এক বছর আমরা মূর্তি পূজা ছাড়তে পারবো না, নামাজও পড়তে পারবো না, রোজাও রাখতে পারবো না, আর যাকাতও আমরা দিতে পারবো না, আর জিহাদের তো প্রশ্নই আসে না, আমরা জিহাদও করতে পারবো না। তারা এরকম কথা বললো, মুসলমান হইতে আসছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দিলকে বদলানোর জন্য তাদেরকে ইহতিমামের সাথে মসজিদের মধ্যে তাদের খিমা বানায় দিলেন।
কিছুদিন যখন এই কবিলায় বনি সাকিফ তারা মসজিদে অবস্থান করলেন, মসজিদের মাহৌল দেখলেন, মসজিদের নুরানি পরিবেশের মধ্যে থাকলেন, ফেরেশতাদের নুরানি পরের নিচে যখন তারা কিছুদিন অবস্থান করলেন, কিছুদিনের মধ্যে এই তারিখের মধ্যে পাওয়া যায় যারা ইসলামের একটা আহকাম মানার জন্য তৈরি ছিলেন না, এই সমস্ত কবিলা পুরা দিন মানার জন্য তৈরি হয়ে গেলেন। তাহলে কারণটা কি? বলে হিদায়েতের জায়গা ফেরেশতাদের নুরানি মাহৌলের মধ্যে মানুষের অবস্থান। যত কঠিন থেকে কঠিন হৃদয়ের মানুষ আছে, যখন মসজিদে অবস্থান তাকে করানো যাবে, এই ব্যক্তির দিল বদলায় যাবে। মোহতারাম ভাই দোস্ত, আজকের জামানায় আমরা অনেক মডার্ন মুসলমান পাই যারা দিনটাকেও অনেকটা নতুন ভাবে পালন করতে যায়, যে দিনের মধ্যে এত কঠোরতার কি আছে, আমার যেটা ভালো লাগে এটা আমি করব, আর যেটা ভালো লাগে না ওইটাকে সে বলে এটা আমি করব না। এই ধরনের মডার্ন চিন্তা ভাবনার অনেক মুসলমান আছে যারা কিছু অংশ মানতে চায়, কিছু অংশ ছাড়তে চায়। এই সমস্ত মানুষকে পরিপূর্ণ দিনের মধ্যে আনার রাস্তা ওইটাই যেটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে দেখাইছেন, যে মসজিদের মধ্যে জমা হও, মসজিদের মধ্যে উম্মতকে জমা করো। মোহতারাম ভাই দোস্ত আজিজো, আমাদের এই মেহনতের খোলাসাই এটা, যে উম্মতকে মসজিদের মধ্যে জমা করা, মসজিদের মাহৌলের মধ্যে আনা, মসজিদের মাহৌলের মধ্যে নিয়ে আসা। হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে একটা মুরগির পরের নিচে কিছুদিন ডিমের অবস্থানের কারণে এই মৃত একটা ডিম থেকে জীবিত বাচ্চা বের হয়ে যায়, তার মধ্যে জান চলে আসে। ঠিক এরকম ভাবে যখন মানুষ মসজিদের মাহৌলের মধ্যে ফেরেশতাদের নুরানি পরের নিচে অবস্থান করবে, তো প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে ফেরেশতাওয়ালা আল্লাহ পাকের হুকুম মানার জজবা তৈরি হবে, এবং ফেরেশতাওয়ালা আল্লাহ পাকের নাফরমানি থেকে বাঁচার জজবা তার মধ্যে পয়দা হবে, যদি সে ফেরেশতাদের নুরানি পরের নিচে মসজিদের মধ্যে অবস্থান করে। কেন আমার ভাই দোস্ত আজিজ, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাত মসজিদকে বলেছেন আহাব্বুল বিলাদ, যে পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রিয়, আমার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা হচ্ছে মসজিদ। তো এই মসজিদের মধ্যে ফেরেশতাদের মাহৌলে, নুরানি মাহৌলে যে যত বেশি সময় দিবে, হযরত বলেন যে সে আহাব্বুল ইবাদে পরিণত হবে। এই দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ পাকের যত বান্দা আছে, এই সমস্ত বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় বান্দায় পরিণত হবে ওই ব্যক্তি যে বেশি থেকে বেশি সময় মসজিদে অবস্থান করবে। ঠিক এটার বিপরীত আল্লাহ পাক বলেন, হাদিসের মধ্যে আসছে আবগাদুল বিলাদ, সবচেয়ে নিকৃষ্ট ঘৃণিত জায়গা হচ্ছে বাজার। কেন? এই বাজারের মধ্যে শয়তান তার ঝান্ডা গাড়ে, আর তার সৈন্যবাহিনীগুলিকে জমা করে, আর তাদেরকে বিভিন্ন নাফরমানির মধ্যে বান্দাদেরকে লিপ্ত করার জন্য তাদেরকে গাছতে পাঠায়, তাদেরকে বিভিন্ন দায়িত্ব দিয়ে পাঠায়। এই জায়গার মধ্যে সে মশওয়ারা করে, এই জায়গার মধ্যে সে তাদের থেকে কারগুজারি নেয়। ভাই দোস্ত, এটা হচ্ছে শয়তানের ঘাঁটি, শয়তান এখানে তার ঝান্ডা লাগায়। বলে এই বাজারের মধ্যে মানুষ যখন বেশি সময় অবস্থান করে, বাজারমুখী জিন্দেগি বানায়, মসজিদে না আসে, বলে এই বাজারে থাকতে থাকতে এই বান্দার মধ্যেও বলে সে যে মসজিদমুখী হয় না, বাজারমুখী জিন্দেগি বানায়, ওই শয়তানের মাহৌলের মধ্যে থাকে, ধীরে ধীরে সে আবগাজুল ইবাদ, বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণিত পর্যায়ে চলে যায়। ভাই দোস্ত আজিজ, এই জন্য আমাদের এই পুরা মেহনতের খোলাসা হচ্ছে ভাই দোস্ত, সবাইকে বাজারের মাহৌল থেকে তাদেরকে টেনে মসজিদের মাহৌলের মধ্যে জমা করা। बाजार का माहौल इतना मुफसिद अकायद और इबादत और मामलात माशरे के लिए है कि उसके लिए एक किस्सा, बाजार के फसाद और उसके मुफसिद होने के लिए, उसको समझने के लिए एक किस्सा काफी है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में एक नौजवान इंतहाई इबादत गुजार और मस्जिद को हर वक्त देने वाला और मस्जिद से चिमटा रहता था। हद उमर को भी उससे बड़ा ताल्लुक, उससे बड़ी मोहब्बत, और वो घर से निकलता था सिर्फ अपने वालिदैन की खिदमत के लिए, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं। हर वक्त मस्जिद में दौरे फारूकी है, हजरत उमर का जमाना खुद है और हजरत उमर के मौजूदगी में है, और मस्जिद से बाहर कोई उसकी मशगूली नहीं, सिर्फ अपने वालिदैन की खिदमत के लिए जाने का सिलसिला था। लेकिन मस्जिद से निकलकर अपने वालिदैन की खिदमत के लिए जाने के रास्ते में एक गुनहगार औरत का घर पड़ा करता था। शैतान ने उसके जरिए से इस नौजवान को बहकाने की कोशिश करी, गुनाह में मुब्तला मुलव्वस करने की कोशिशें करी। चुनांचे वो औरत इसे गुनाह की तरफ बुलाती रही, दावत देती रही, यहां तक कि एक मर्तबा उसके दिल में गुनाह की बात आ गई और वह औरत आगे आगे घर में दाखिल हुई, और ये नौजवान उसके पीछे पीछे उसके घर में दाखिल तक हो गया। अब गुनाह करने में कोई हाइल नहीं, कोई मान्या, कोई हिजाब नहीं, लेकिन
लेकिन नेकियों का असर बाकी रहता है। कहते कि अचानक उस नौजवान को यह आयत याद आ गई, इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। बस इस आयत की याद आने की देरी थी कि वो फौरन बेहोश होकर गिर गया। उस औरत को डर हुआ, अपने बांदी के सहारे से उस नौजवान को उठाया और उसके घर के दरवाजे पर छोड़कर रातों रात वापिस आ गई। घर के अंदर घर वाले परेशान, उसके तलाश में निकलने के लिए जब दरवाजा खोला तो देखा कि बेटा बेहोश दरवाजे पे पड़ा हुआ है, उसे अंदर ले गए। बहुत देर बाद होश आया। मालूम करने पर उसने सारा किस्सा सुनाया तो उसके वालिद ने पूछा कि वो कौन सी आयत थी बेटा जिसके याद आने से फौरन तुम बेहोश हुए और इस तरह तुम इस गुनाह से बच गए। तो उसने वो आयत दोबारा तिलावत की, इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। और इस आयत के पढ़ते ही वो नौजवान ऐसा बेहोश हुआ कि उसी में उसकी रूह परवास कर गई। रात का वक्त था, सोचा कि अमीरुल मोमिनीन को क्यों तकलीफ दी जाए। रात ही के वक्त में उसको जो है गुस्ल दे के कफना करके नमाज जनाजा पढ़ के दफना करके आ गए। सुबह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इसकी खबर हुई तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बड़ा रंज हुआ, गम हुआ और वो अपने साथियों को लेकर उसकी कब्र पर पहुंचे और कब्र के किनारे खड़े होकर के हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह आयत पढ़ी, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, कि जिन लोगों के अंदर अल्लाह के यहाँ पेशी का डर और खौफ होता है कि हमें अल्लाह के यहाँ पेश होना है, अल्लाह के यहाँ हिसाब किताब के लिए खड़े होना है, जिन लोगों के दिलों में इस बात का खौफ और आखिरत का इस्तेहज़ार रहता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ ऐसे लोगों के लिए डबल जन्नत दी जाएगी, दोहरी जन्नत का वायदा है। ये आयत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कब्र के बाहर खड़े होकर के पढ़ रहे हैं और अंदर से उस नौजवान ने आवाज देकर ये कहा, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ने वो दोनों जन्नतें मुझे दे दी। इससे आप अंदाजा लगाएं कि खैरुल कुरून का जमाना नहीं बल्कि दौर फारूकी है। ऐसा दौर कि उस दौर के फारूक आजम अगर एक गली से जा रहे हैं तो शैतान अपना रास्ता बदल लेता है। ऐसे दौर में इंतहाई पाकबाज और तरबियत याफ्ता इबादत ही में और मस्जिद नबवी में 24 घंटे वक्त गुजारने वाला और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निगरानी में वक्त गुजारने वाला, बाहर की कोई मशगूली नहीं, सिर्फ एक नेक काम करने यानी वालिदैन की खिदमत के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा है। बाजार से उसका कोई ताल्लुक नहीं, गलियों से कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ गली से गुजर के जाना है। एक इबादत यानी हुकूकुल्लाह से फारिग होकर हुकूकुल इबादत की अदायगी के लिए सिर्फ गली को इस्तेमाल कर रहा पार होने के लिए। इस दरमियान अगर शैतान उस पर डोरे डाल सकता है, एक औरत के जरिए से उसे गुमराह कर सकता है, इससे आप अंदाजा लगाएं कि वो लोग जो हमेशा बाजार में बैठे रहते हैं वो कितने गुमराह होते चले जाएंगे। और ये भी अंदाजा लग सकता है कि इतने बड़े खतरे से हिफाजत मस्जिद और मस्जिद को वक्त देने की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस नौजवान की हिफाजत फरमाई है। तो ये बात वाज़ेह हो गई कि क़यामत तक कितने बड़े फितने और कितने बड़े वसवसे और कितने बड़े हालात इस उम्मत पर आ जाएं गुमराही के एतबार से। अगर मस्जिद से ये उम्मत का ताल्लुक है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस ताल्लुक की बरकत से इस उम्मत की हर तरह के फितनों से हिफाजत फरमाए। হয়তো বলেন যে বাজারে ওয়াক্ত দেওয়ার যে খারাপি, বাজারে বেশি সময় কাটাইলে কি নোকসান হবে, এটা একটা ঘটনা দ্বারা আপনাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে। দাউরে ফারুকি খায়রুল কুরুন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জামানার ঘটনা। একজন নওজওয়ান বড় ইবাদত গুজার, সারাদিন মসজিদের মধ্যে ইবাদত বন্দেগীর মধ্যে লিপ্ত থাকতেন। আর তার আরেকটা কাজ কি ছিল, মাঝে মধ্যে ওয়ালিদাইন তার বাবা মার খেদমতের জন্য ঘরের মধ্যে যেতেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর যে নুরানি জামানা, ওই জামানার ওই নওজওয়ান যে মসজিদে নববীর মধ্যে অধিকাংশ সময় কাটায় দিচ্ছেন, বলে সে একবার তার মা বাবার খেদমতের জন্য মসজিদ থেকে বাজারের এক রাস্তা ধরে সে ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন। ওই রাস্তায় একজন ফাহিশা মহিলা ছিল। সে ওই জায়গার মধ্যে ওই নওজওয়ানকে বিভ্রান্ত করার জন্য বারবার চেষ্টা করত। সে ওই দিন তাকে ওই নওজওয়ানকে তার দিকে আবার আকর্ষণ করার জন্য চেষ্টা করলো। আর ওই যে বাজারের মাহৌলের যে প্রভাব, শয়তানও কিছুটা আসর দিয়ে দিল। নওজওয়ান তার পিছনে পিছনে গিয়ে ওই মহিলার ঘর পর্যন্ত চলে গেল। কিন্তু মসজিদাবাদীর মেহনতের বরকত ছিল যে যখন সব কিছু বন্ধ হয়ে গেল, দুনিয়ার সবার নজরের বাইরে, কেউ তাকে দেখে না, ওই নির্জন জায়গার মধ্যে আল্লাহ তাআলা হঠাৎই তার দিলের মধ্যে ওই আয়াতকে স্মরণ করায় দিলেন, ইন্নাল্লাযীনা তাকাউ ইযা মাসসাহুম তাইফুম মিনাশ শাইতান তাযাক্কারু ফাইযা হুম মুবসিরুন। যারা আল্লাহকে ভয় করে চলে
যখনই শয়তানের কোন দল অংশ তাকে ধোঁকা দেয়, তখনই সে আল্লাহকে স্মরণ করে। তারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আল্লাহকে স্মরণ করার বরকতে আল্লাহ পাক তাদেরকে সত্য মিথ্যা দেখায় দেয়। আল্লাহ পাক তাদের সামনে রাস্তা স্পষ্ট করে দেয়, তারা সব দিবালোকের মতো দেখতে থাকে। এই আয়াত যখন স্মরণ হইল, আয়াত স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে নওজোয়ান ওই জায়গার মধ্যে বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। ওই মহিলা ভয় পেয়ে গেল, যারে আমার ঘরের মধ্যে এইভাবে নওজোয়ান বেহুশ হয়ে গেছে, কোন রকম উঠায়া বাদী সহ তাকে তার ঘরের মধ্যে রেখে আসছে, ঘরের বারান্দায় রেখে চলে আসছে। লম্বা সময়ের পরে তার বাবা যখন তাকে ঘরে নিয়ে গেলেন এবং লম্বা সময়ের পরে তার হুঁশ আসলো, তখন বাবা তাকে জিজ্ঞেস করলো যে বাবা, তুমি আমাকে এটা বলো যে ওই মহিলার কাছে যখন তুমি গেলে কোন আয়াত তোমার স্মরণে চলে আসছিল, কোন আয়াত তোমার জেহেনের মধ্যে চলে আসছিল? তখন নওজোয়ান আবার ওই আয়াতটাকে যখন পড়েন, ইন্নাল্লাযীনা তাকাউ ইযা মাসসাহুম তায়ফুম মিনাশ শাইতান, এই আয়াতকে বলার সাথে সাথে আল্লাহ পাকের ভয় আবারও তার দিলের মধ্যে এইরকম প্রভাব বিস্তার করলো যে আয়াত বলার সাথে সাথে ওই জায়গায় নওজোয়ানের ইন্তেকাল হয়ে গেছে। বাবা চিন্তা করলেন যে রাত অনেক গভীর, আমিরুল মুমিনিনকে কি খবর দিব? ওই জায়গায় গোসল করে রাতের আধারেই বাচ্চাকে দাফন করে দিছে। সকালবেলা যখন আমিরুল মুমিনিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই ঘটনা শুনলেন, তো বড় চিন্তিত হয়ে গেলেন, বড় উনি নারাজ হইলেন যে তুমি আমাকে জানানো ছাড়া এই নেককার নওজোয়ানকে কেন তুমি কবর দিলে? তখন উনি ওনার জামাত সহ ওই নওজোয়ানের কবরে আসলেন, আর কবরের সামনে দাঁড়ায় এই আয়াতটা পড়তেছিলেন, ওয়ালিমান খাফা মাকামা রাব্বিহি জান্নাতান। দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহর যে বান্দা আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহর সামনে একদিন দাঁড়াইতে হবে, এই কথা যার স্মরণে থাকবে, এটাকে যে ভয় করে চলবে, আল্লাহ পাক বলেন যে আমি এমন বান্দাকে মৃত্যুর পরে আমি তাকে 2টা জান্নাত দান করব। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই ঘটনা পড়া ছিল, পড়া মাত্র ওই কবর থেকে নওজোয়ান আওয়াজ দিয়ে বলতেছেন যে হে আমিরুল মুমিনিন, বলে আমার আল্লাহ তো আমাকে এই আয়াতের ওয়াদা অনুযায়ী আমার আল্লাহ আমাকে 2টা জান্নাতের মালিক বানাই দিয়েছেন। মেরে ভাই দোস্ত, চিন্তার বিষয় এটা। এক নওজোয়ান যে অধিকাংশ সময় মসজিদে নববীতে কাটাইতেছেন, কোন জামানায়? খায়রুল কুরুনের মধ্যে, ফারুকে আজমের জামানার মধ্যে রাদিয়াল্লাহু আনহু। এক গলিতে যদি উনি হাঁটতেন, শয়তান অন্য গলিতে চলে যেত। এমন মুবারক জামানার মধ্যে নওজোয়ান সে বাজারে সময় দেয় না, হকুল্লাহ থেকে হকুল ইবাদের পথে যাওয়ার পথে তার একটা সামান্য সময়ের জন্য বাজারের ওদিক দিয়ে সে অতিক্রম করত। এই সামান্য সময় বাজারের ওদিক দিয়ে অতিক্রম করার কারণে এমন মুবারক জামানার এমন পাক দামান মুবারক নওজোয়ানকে যদি শয়তান এত বড় ধোকার মধ্যে ফেলতে পারে, তাহলে আমার আপনার একটু চিন্তার বিষয়, যারা জিন্দেগির অধিকাংশ সময় বাজারে দিয়ে দিচ্ছেন, অধিকাংশ সময় বাজারের মধ্যে কাটাই দিচ্ছেন, তাদের মধ্যে শয়তান কি পরিমাণ আসর ফেলতে পারে, কি পরিমাণ নোকসানের মধ্যে তাদেরকে ফেলতে পারে। উনি বলেন মুহতারাম ভাই দোস্ত, কিন্তু এই নওজোয়ান মসজিদ আবাদের মেহনত করার কারণে, মসজিদ আবাদের মেহনতের বরকতে, যখন অন্ধকার দুয়ারের মধ্যে আর কেউ ছিল না, ওই মসজিদ আবাদের মেহনতের বরকতে আল্লাহ পাক শয়তানের বড় ধোঁকা থেকে তাকে বাঁচাই দিয়েছেন। এটাই সবক যে এই জামানার মধ্যেও যারা মসজিদকে আঁকড়ে ধরবে, মসজিদ আবাদের মেহনতকে ধরে রাখবে, আল্লাহ পাক হার ফিতনা থেকে তাদেরকে এইভাবে বাঁচাই দিবেন। इसलिए हजरत सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन कश कर करके एक एक का हाथ पकड़ के बाजार के माहौल से, गफलत के माहौल से, मुनकरात के माहौल से लोगों को, चाहे फारिग हो चाहे मशगूल हो, नकद मस्जिद में भेजा करते थे। जबकि मस्जिदों के अंदर आमाल के हल्के कायम किए जाते थे और सुबह शाम दिन रात हजरत सहाबा और हजरत ताबिईन की जमातें मस्जिदों के अंदर आमाल में मशगूल रहा करती थी। ये तो उम्मत का बहुत बड़ा हादसा है, अलमिया है, और ये हादसा उम्मत के आवाम के साथ ही मुताल्लिक नहीं, बल्कि आवाम और खवास सब के सब इस हादसे का शिकार हो गए। वो ये कि सब ने ये समझा हुआ है कि मस्जिदें सिर्फ 5 वक्त की नमाज की अदा करने की जगह है। हालांकि ये मस्जिदें 5 वक्त की नमाज की अदा करने की जगह नहीं है, 5 वक्त की नमाज की ही अदा करने की जगह नहीं है, बल्कि उन सारे अमाल और उन सारे इबादत और फिर उस पूरे दीन को कायम करने की जगह है जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत को छोड़कर गए। इसलिए मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह बहुत सराहत के साथ फरमाया करते थे कि हम इन मस्जिदों के अंदर
وہ سارے اعمال دوبارہ زندہ کرنا چاہتے ہیں جن اعمال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں مسجدیں ہوا کرتی تھیں، خلفاء راشدین کے زمانے میں ہوا کرتی تھی، یعنی خلفاء راشدین کے زمانے میں دور نبوت میں ان مسجدوں کے اندر ایمان کے اور علم کے حلقے، اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر اور قرآن کے حلقے، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کو زندہ کرنے کے لیے مشوروں کے حلقے، اور اس کے ساتھ ساتھ جماعتوں کی روانگی اور ہدایات، اور اس کے ساتھ ساتھ واپسی پر ان کی کارگزاریاں وغیرہ جتنے اعمال اور ان کے حلقے لگا کرتے تھے، وہ سارے اعمال ان مسجدوں کے اندر دوبارہ لگانا ہمارے اس کام کا بنیادی مقصد ہے۔ اس لیے حضرت معاذ اور حضرت ابن رواحہ، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم اجمعین جیسے کبار صحابہ اور علماء صحابہ وہ گشت کر کے لوگوں کو مسجد کی طرف لے کر کے آ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم مسجد آئے تو اپنا ایمان تازہ ہوگا۔ معلوم یہ ہوا ان سارے صحابہ کے اس عمل سے کہ گشت اور ملاقاتوں کا موضوع لوگوں کو صرف دین کی باتیں ان کے غفلت اور گناہوں کے ماحول میں سنا کر کے واپس آ جانا نہیں ہے، بلکہ انہیں غفلت اور گناہوں کے ماحول سے ہر حال میں اٹھانا اور نقل مکانی کرنا، ماحول کی تبدیلی، یہ امت کی تربیت کا بنیادی سبب ہے۔ اس لیے کہ جب تک تبدیلی نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کی دعوت مؤثر نہیں ہوگی۔ اس لیے مولانا الیاس فرمایا کرتے تھے کہ کانوں تک بات کو پہنچا دینے کا نام تبلیغ نہیں، بلکہ دلوں تک بات کے اتار دینے کا نام یہ تبلیغ ہے، اور دلوں تک بات کے اترنے اور بات کے مؤثر ہونے کے لیے بنیادی شرط ہے آپ اسے گناہ اور شیاطین کے ماحول سے اٹھا کر فرشتوں کے اور مسجدوں کے ان حلقوں کے اندر ماحول کے اندر لا کے رکھیں تاکہ دل فوراً متاثر ہو اور دل تک بات اتر جائے۔ جیسے طفیل عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم شریف میں داخل ہونے سے پہلے کفار کے ماحول اور کفار کی باتوں سے متاثر ہو کر اپنے کان میں روئی رکھ کر کے اس نیت سے اندر گئے تھے کہ کچھ بھی ہو لیکن اس شخص کی بات نہیں سننی ہے، لیکن اندر داخل ہوتے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے نماز میں جب سنا دیکھا تو دل میں بات اتر گئی۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میرے نہ چاہتے ہوئے نبی کی بات میرے دل میں اتر گئی۔ یہ ہے اصل تبلیغ کہ آپ اس جگہ امت کو لے کر کے آ جاؤ جس جگہ اللہ رب العزت دلوں تک بات کو اتار کر ان کے دلوں کو متاثر کر کے اور دلوں کو پاک فرما دیتے۔ خود فرماتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بغیر کسی ارادے کے اللہ تعالیٰ نے نبی کی ان باتوں کو میرے دل میں اتار دیا، ایک دم سے دل متاثر ہو گیا اور میں نے طے کیا کہ ان کی بات سننی ہے، ماننی ہے۔ چنانچہ پیچھے پیچھے گئے نماز کے بعد اور کلمہ پڑھ کر دین میں داخل ہو گئے۔ اسی طریقے سے ثمامہ بن اسال 3 دن تک مسجد النبوی میں باندھ کر رکھے گئے اور ہر روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ان سے پوچھ رہے ما عندک ما عندک ما عندک، آج تمہارا کیا ارادہ ہے، آج کچھ نیت بدلی کہ نہیں بدلی، آج تمہارا دل نرم ہوا کہ نہیں ہوا۔ جس طرح روزانہ ایک ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کی او پی ڈی کرتا ہے، آج کھانا پینا کیسا ہے، آج طبیعت میں کیسا افاقہ اور آرام ہے، اللہ کے نبی اسی طرح مسجد میں رکھ کر ایسے شدید اور ضدی قسم کے کافروں سے روز سوال کر رہے ہیں ما عندک تمہارا کیا ہے، اور روزانہ وہ یہ کہتا کہ یا تو قتل کر دیے یا پھر آپ مجھے رہا کر دیے، لیکن میں قتل ہونے کے لیے راضی ہوں، تیار ہوں، لیکن دین اسلام قبول کرنے کے لیے راضی نہیں، تیار نہیں۔ لیکن 3 دن کے بعد ایسا اثر دل پر پڑا کہ جیسے ان کو کھولا گیا، غسل کر کے آئے، کلمہ پڑھ کے دین میں داخل ہو گئے۔ تو پتہ چلا کہ قیامت تک ایسے ضدی قسم کے لوگوں کے دین پر آنے، ہدایت پر آنے اور دلوں کے نرم ہو جانے کے لیے قیامت تک اینٹی بائیوٹک اور قیامت تک واحد راستہ وہ امت کا مسجد کے ماحول ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ تجربہ کر سکتے ہیں کہ دین کی بات سننا نہیں چاہتے، دین پر عمل کرنا نہیں چاہتے، گشتوں کے ذریعے ملاقاتوں کریے، آپ ذرا سا انہیں خوشامد کر کے آپ مسجد کے ماحول میں لا کے رکھ لیجئے گا۔ اب وہ جو آدمی آپ کی بات بازار میں سننے کو تیار نہیں، یہاں پر بیٹھ کے اطمینان سے سن رہا ہے، اور سننے کے بعد جو اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار نہیں، آپ ان کی تشکیل کریے ماحول میں لا کے، وہ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہو رہا، جان دینے کے لیے تیار ہو رہا۔ اس لیے یہ قیامت تک کے لیے سنت ہے کہ لوگوں کو گشتوں کے ذریعے، ملاقاتوں کے ذریعے سے حضرات صحابہ کا عمل یقین کر کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یقین کر کے اور تربیت اور تزکیے کا یقین کر کے احتساب کے ساتھ امت کو آپ مسجد کے ماحول میں لا کر ان اعمال میں جوڑیں۔ میرے بھائی دوستو, হযরত বলেন সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন ওনাদের মামুল ছিল এটা, ওনারা মসজিদের বাইরে মানুষকে দাওয়াত দিতেন এবং দাওয়াত দিয়ে মানুষকে মসজিদের মাহৌলের মধ্যে জমা করতেন। বাহিরে দাওয়াত দিয়ে উম্মতকে মসজিদের মাহৌলে জমা করা এটা সাহাবায়ে কেরামের রোজানা মামুল ছিল। সাহাবায়ে কেরাম মসজিদটাকে এইভাবে সাজাইছেন যে মসজিদ শুধু নামাজ, 5 ওয়াক্ত নামাজ আমরা পড়লাম,
আজকের জামানায় যে হাদেসা, যে একটা মহা বিপদ আমাদের উপর চেপে বসছে, আওয়াম খাওয়া সবাই এই বিপদের মধ্যে আক্রান্ত হয়ে গেছে, যে আজকে আমরা আমাদের মসজিদটাকে 5 ওয়াক্ত নামাজের মসজিদ বানায় ফেলছি। যে মসজিদ কি জিনিস, 5 ওয়াক্ত নামাজ হবে। অথচ মেরে ভাই দোস্ত আজিজ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন, এটার মাকসাদ শুধু নামাজ ছিল না, যে 5 ওয়াক্ত নামাজই শুধু পড়া হবে, এরপরে মসজিদের মধ্যে কোনো কাজ নাই, কোনো মসজিদের মধ্যে কোনো আমল নাই। বরং ভাই দোস্ত আজিজ, মসজিদ ছিল ওই জায়গা যেখানে এলেমের হালকা হবে, ইমানের হালকা হবে, যেখানে জিক্র ইবাদতের হালকা হবে। মসজিদ ছিল ওই জায়গা যেখানে আল্লাহ পাকের দ্বীনকে পুরো আলমের মধ্যে জিন্দা করার ফিকির হবে, এটা ছিল মসজিদ। আল্লাহ পাকের রাস্তায় জামাতের রওয়ানিগি, আল্লাহ পাকের রাস্তা থেকে ফিরনেওয়ালা জামাতের কারগুজারি, এই সমস্ত আমাল যে জায়গাগুলির মধ্যে হইতো, ওইটার নাম ছিল মসজিদ। আজকে আমরা ভাই দোস্ত ব্যাপক আকারে সারা দুনিয়ার মুসলমানের মধ্যে এই এক ধারণা চলে আসছে যে মসজিদ আমরা 5 ওয়াক্ত নামাজের জন্য বানায় ফেলছি। অথচ সাহাবাই কেরামের দাউরে, সাহাবাই কেরাম উম্মতকে মসজিদের বাইরে গিয়ে মসজিদের দিকে নিয়ে আসতেন এই হালকাগুলিতে বসানোর জন্য। হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলী বলতেন যে আমাদের এই মেহনতের দ্বারা মাকসাদ কি? আমাদের এই মেহনতের দ্বারা মাকসাদ ওইটাই, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে মসজিদে নববীর মধ্যে যে আমলগুলির মধ্যে জমা করেছিলেন, মসজিদকে যে অবস্থার মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তামির করেছিলেন, যেই আমল দিয়ে মসজিদকে আবাদ করেছিলেন, ওই আমলগুলিকে মসজিদের মধ্যে জিন্দা করা, এটাই হচ্ছে আমাদের দাওয়াতের মেহনতের মাকসাদ। যার কারণে কিবারে সাহাবা মুআজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, ওমরে ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, উনাদের মতো বড় বড় সাহাবারা উনারা মুস্তাকিল গাছতে যেতেন, মসজিদের বাইরে যেতেন, এবং শুধু দাওয়াত দেওয়াটাকে উনারা উদ্দেশ্য বানাইতেন না, বরং দাওয়াত দিয়ে তার অবস্থানকে পরিবর্তন করতেন। বাজারের গুনাহের মাহলে ছিল, অবস্থান পরিবর্তন করে তাকে মসজিদের দিকে তাশকিল করতেন। নগদ নগদ মসজিদে আনার ফিকির, এটা ছিল সাহাবায়ে কেরামের আমল, সাহাবায়ে কেরামের মামুল। যে যারা গাফলতের মাহলের মধ্যে আছে, গাস্ত করো তাদের পিছনে, তাদেরকে নিয়ে মসজিদের মাহলের মধ্যে আসো, মসজিদের মাহলের মধ্যে জমা করো। হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে আমাদের তাবলীগ কি জিনিস? তাবলীগ মানুষের কানে একটা কথা পৌঁছে দেওয়ার নাম না, যে আমি কিছু ভালো কথা মানুষকে শোনাই দিলাম, এটার নাম তাবলীগ না। উনি বলতেন যে তাবলীগ হচ্ছে আল্লাহ পাকের কথা, এটা মানুষের দিলের মধ্যে বসায় দেওয়ার নাম হচ্ছে তাবলীগ। কিছু ভালো কথা শোনায় দেওয়ার নাম তাবলীগ না, এই কথাগুলিকে দিলের মধ্যে বসায় দেওয়া, দিলের মধ্যে বদ্ধমূল করে দেওয়া, এটা হচ্ছে তাবলীগ। আর এটা জায়গা হচ্ছে মসজিদ। ভাই দোস্ত আজিজ, যখন আমি উম্মতকে মসজিদের মধ্যে জমা করব, তো উম্মতের দিল বদলায় যাবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানা থেকে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এটাই তরতিব যে মসজিদের মাহৌলের মধ্যে উম্মতের দ্বীন নেওয়ার যোগ্যতা তৈরি হয়। মানে তোফাইল ইবনে আহমদ দাউসী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঘটনা বললেন যে মসজিদের বাইরে তার কাফেরদের কথা শুনে একরকম অবস্থা ছিল যে আমি নবীজির কথাই শুনবো না, কানের মধ্যে তুলা দিয়ে উনি মসজিদে ঢুকলেন যে তার কোনো কথাই আমার কানের মধ্যে ঢুকতে না পারে। আরে উনি নিজে বলেন যে আমি তো এইরকম মনোভাব নিয়ে মসজিদে ঢুকলাম যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কোনো কথা যেন আমার কানের মধ্যে না আসে, কিন্তু ওই আমলের মাহৌলের মধ্যে যখন আসছেন, তখন উনি নিজে ওনার কানের তুলাকে বের করে নিলেন। ওই আমলের তাসির এমন ভাবে ওনার দিলের মধ্যে জায়গা করে নিল যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে মসজিদের মাহৌলের বরকতে ওই জায়গার মধ্যে কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন। সুমামা ইবনে উসাল রাদিয়াল্লাহু আনহু অনেক বড় কঠোর সাহাবী ছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম যখন ওনাকে ধরে নিয়ে আসলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এলাজ করার জন্য, তাকে হিদায়াতের মেহনতের উপর উঠানোর জন্য ওনাকে মসজিদে নববীর মধ্যে বেঁধে রাখলেন এবং 3 দিন পর্যন্ত লাগাতার ওনাকে প্রশ্ন করতেন যে সুমামা, তোমার কি নতুন কোনো চিন্তার উদয় হয়েছে? নতুন কি তুমি কোনো চিন্তা করছো? তুমি কি ইসলামের দিকে কোনো চিন্তা করছো? প্রত্যেক দিন ওনার হারপুরসি করতেন। একজন ডাক্তার যেমন রোগী যখন হসপিটালে ভর্তি থাকে প্রত্যেক দিন তার দেখাশোনা করে যে আপনার খানার কি অবস্থা, এখন কি অবস্থা, প্রত্যেক দিন যেমন তার পরিচর্যা করে, তার সাথে দেখা করে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মসজিদের মাহৌলের মধ্যে সাহাবীকে ওই সুমামা ইবনে উসাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আটকে রেখে প্রত্যেক দিন ওনার কাছে যেতেন। উনি বলেন যত বড় জিদ্দি মানুষ হোক,
যত বড় কঠোর হৃদয়ের মানুষ হোক, যত বিরুদ্ধচারী ব্যক্তি হোক, এই ব্যক্তিকে যখন মসজিদের মাহৌলের মধ্যে আমরা কিছুক্ষণ জমা করব, তো যেই ব্যক্তি কথা শোনার জন্য তৈরি ছিল না, আমরা দেখবো যে এই ব্যক্তি কথাও শুনতেছে, এরপর আল্লাহ পাকের রাস্তায় তশকিল হয়ে লম্বা সফরের জন্য আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হয়ে যাচ্ছে। ওই যে জায়গার বরকত। সুমামা ইবনে উসাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু 3 দিনের মাথায় উনি কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন। মুহতারাম ভাই দোস্ত, উনি বলেন যে এটা শুধু হুজুরের জামানা পর্যন্ত না, এটা কিয়ামত পর্যন্ত এই নিয়ম যে মসজিদের মাহৌলের মধ্যে মানুষের দ্বীনের কথা নেওয়ার যোগ্যতা তৈরি হয়। আপনারা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন যে আপনারা একটা হচ্ছে মানুষকে বাইরে গিয়ে দাওয়াত দেন, বাইরে কথা বলেন, ওই জায়গায় তার মধ্যে কি প্রভাব পড়ে। একই ব্যক্তিকে আপনারা মসজিদের মধ্যে জমা করে দেখেন যে মসজিদের মধ্যে যখন তার সামনে কথা রাখা হয় তখন তার মধ্যে কি রকম পরিবর্তন আসে, তখন সে কিভাবে কথা গ্রহণ করে। আমার ভাই দোস্ত আজিজও, ওই যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক যে মামুল, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দাওয়াতের যে তর্জ পদ্ধতি, এই পদ্ধতিকে যখন আমরা অবলম্বন করব, উম্মতকে ধরে ধরে মসজিদের মধ্যে জমা করব, এক এক উম্মতিকে আল্লাহ তাআলা দ্বীন নেওয়ার ইস্তেদাদ দিবেন। উম্মতের মধ্যে হেদায়েতের জজবা আসবে, হেদায়েতের যোগ্যতা আসবে যখন উম্মতকে আমি আপনি মসজিদে জমা করে মসজিদের মাহৌলে ঈমানের কথা বলবো।